විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ බාහිරූපාදී GAQ සිසුන් සඳහාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන අංක 1 පන්තිය ඔන්ලයින් Zoom ඔස්සේ ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ උදෑසන හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඔබට පහසු වෙලාවක කැමති ආකාරයෙන් සම්බන්ධ විය හැක. බාහිරූපාදී සිසුන් සඳහා පන්ති සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා සයමාසික පාඨමාලාව සාධාරණය කිරීම ගැඹුරු විෂය කොටස් සරලව කියා දෙන ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාගෙන් ඔබත් ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න. උපාධි සීනය සැබෑ කරගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය වූ මොහොතක ඔබ සහභාගී විය යුතුම පන්තිය. පන්තියට සහභාගී වීමට තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අමතන්න 071 701 723. ලංකාවේ හොඳම පළපුරුදු ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. Good evening, everybody. Right? Can you hear me? Good evening, everybody. That day I spoke about passive and relative pronoun, sentence pattern, and also determine. Right? Some determiners I have spoken. I spoke that day, right? And also I taught you some essays, small essays. The essays that I have given so far, I told you be ready. Right? Be ready to speak. You can select after selecting. You can speak on the topic, right? And there are a lot of people here who have already ready, who have been ready to talk today, right? So what are the topics? I think you have taken that one. Did you take printout? Did you take printout, everybody? Did you take? Guru Singh, did you take printout? That article? No, sir. Right, okay. And I think you may have already, you may have taken that printout, right? And you can get printout and photo of it, right? Okay. And first, I like to invite very clever student in this class, right? She has been joining this class for 3 months or 4 months, right? And she's very talented. Deepti, good evening, Deepti. Good evening. Good evening, sir. Good evening. And I think you have chosen, you have selected already a beautiful topic. Can you talk? Yes, sir. Good evening to you all. I'm going to speak about friendship. Friendship is one of the beautiful treasures that life gives us. It is a sensitive and delicate bond between two close individuals. It is a divine relation which is very different from blood relations. We may not be able to choose our families, but we can definitely choose our friends. Friendship is a special bond which becomes stronger as time flies. We can share many of our feelings with friends. Having good friends is like a blessing. Not all are blessed with true and good friends. Friendship is like a rainbow between two hearts sharing colors of faith, secrets, love, sadness, happiness,
truth and respect. It requires a lot of honesty, truth, and understanding between two people. True friends never leave us in bad times. They always motivate us and cheer for us. They scold us too if we do something wrong. Good friends will always take us on the right path. It is very difficult to imagine life without friends. A single thought of our friends leaving us makes makes us feel scared. Such is the signification of friendship. At last, I would like to say that it is very difficult to come across a true friendship. Hence, we should appreciate it. True friendship is a blessing for everyone. Thank you very much. Thank you very much, Deepthi. You spoke very well. It's very difficult to find good friends, right? It is very difficult. It's very difficult to come across good friends into your life, right? And you spoke very well. Thank you very much, right? I think you have written, and I gave topic, right? I have given that one. But so basically, right? Normally you spoke well. Now try to say without paper, right? Next round. Next round, try to say without paper. Okay, thank you very much. You spoke very well. And Sheshari also, talented girl, right? She can speak English. Okay, Shehari, no? Am I correct? Good evening. Good evening. Shehari, are you in? Habisha, is also ready today. Habisha, good evening. Good evening, sir. No, Habisha. Good evening, everybody. My dear sir and my dear friends. Today I am going to talk about value of trees. Trees play important role in our lives, and they should be treated as the best friend. Trees are natural things. So the protection of vegetation means the protection of nature as a whole. We can't without trees when the food circle is considered. It obvious that the initial source of food, the human and animals, is plants. Plants prepare this food by themselves by the photosynthesis, which turn carbon dioxide and water and using energy of sunlight. Trees contribute to the process of photosynthesis, so we can't without trees. Trees give us oxygen to breathe and fresh air to live. It also gives us as direct or indirect source of food and human and animals. Their fruits, leaves, roots, flowers are used as food by human and animals. At the same time, it also gives us shelter, and they bring us happiness.
branches, leaves are taken to build and roof houses. Furthermore, trees provide shelter for the wildlife animals. Another important property of the trees is their medicine power. Various type of trees are used for indigenous medicine, such as Nelli, Kohomba, Ranavara, like that. As well as every living beings need water for their existence. This water is obtained from the soil. So water source are protected by trees. If we cut trees, water source are lost. However, people have failed to understand the value of trees. In the present day society, deforestation has increased and the afforestation has decreased. Trees protect us and our environment. They prevent flood and soil erosion. So I think we have duty and responsibility to protect trees. So if we cut a tree, we must plant 2 trees. I think the government has a responsibility to protect the trees. They can get a step to decrease afforestation, and they can start various afforestation projects. So I think trees should be planted for future survival. Thank you. Avisha, very well. You spoke very good. You spoke about trees, right? Trees are main part of the environment, right? Trees are also trees can be part of the very important part of the environment, right? You spoke about soil erosion, water pollution, and soil, air pollution, land pollution, right? That what are the way of polluting? And people these days, today nowadays, people cut trees. If we cut trees, normally, generally, we should uh, plant at least 2 plants, right? If we cut the trees, human being always cut the trees, right? People destroy environment. People normally, people used to cut the trees, right? And environment gives us very important things to day-to-day life: oxygen, water, foods, and basic things that we want. Avisha, very good. You spoke very well, right? You also you have already written something, but no problem. And second round, uh, remember, you have to talk. You should speak without paper, right? Any papers, right? Uh, I like to invite Shehari. Shehari, good evening. Good evening. I think you are going to talk today. Shehari, do you talk? Right. Uh, and like that, you will be given, right? You will be given. You can select according to your views, according to your knowledge. According to your wish, as you wish. You can select what you want, and at least 3 minutes or 5 minutes
Right, okay. Today I'm going to discuss this one. Right? Very important topic. Right? See this one. Use of time. Normally අපි time එකක් කියන්නේ ළමයි. Time is the time countable or and uncountable now? Time කියන්නේ ළමයි countable and uncountable. I told you. Uncountable. Uncountable. Right. This is uncountable. Sometime this may be සමහර වෙලාවට මේක countable noun එකක් බවට පත් වෙනවා. Right? Lasini, can you read this one? A wise man once said, time is money and it waits for no man. Time is an important weapon. If we don't use time wisely, we will regret in the future. We waste time and then complain that we are running short of time. To use time usefully and wisely, we should plan our life well. We must learn to manage time by following a timetable. Every second we spend is vital. To know the value of a millisecond, we should ask an Olympic athlete. He knows the value of it as he has lost in a gap of milliseconds. Therefore, let's spend time usefully and succeed in life. Okay, very good, Lasini. Good reading skill. Right. Time කියන්නේ ළමයි දැන් ඔබට ලතින් වලින් කියන්නේ මොකද time එක? ලතින් වලින් කියන්නේ tempus කියලා කියන්නේ. Tempus. Tempus becomes tenses. It means time. Right? ඒක තමයි time. Tempus time. Tempus mean time. It is coming from Latin. Sometimes time is countable. Countable එකක් බවට පත් වෙනවනේ. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම වාක්‍යයක් මොන බලන්න. මේ හරි වැදගත්. I have been to Colombo. අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම I have been to Colombo for 5 times. ඔහොමනේ කියන්නේ අපි. එතකොට S අකුරක් දානවනේ. බලන්න. X සාමාන්‍ය S අකුරක් normally දානවා. එතකොට මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? I have been to සාමාන්‍ය කොහේ හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ ළමයි ආකාර දෙකකට කියනවා. එකක් තමයි I have been to. නැත්තම් කියන්නේ I have gone. So I have gone නැත්නම් I have been to. I have been to Colombo for 5 times. කියන්නේ 5 වතාවක්. වාර 5ක්. අන වාර කියන එකට times කියලා කියනවා. ඒක වාර එක වෙන කතාව. ඒක countable noun එක. හැබැයි uncountable noun එකකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි time එක අපි කියන්නේ වෙලාවක්. ඒ කියන්නේ කාලය කියන එක. වෙලාවක් නෙමෙයි අතරම. කාලය. වෙලාව තියෙන පැය 24යි කියලා ඕන අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙන් කියන්නේ ප්‍රධාන දේ තමයි කාලය කියන එක. කාලය කියන්නේ මහා ඝන අන්ධකාරයක විශ්වයේ තියෙන විශ්වයේ එළි වෙනවා රැ වෙනවා කියලා අපි මේ කියනවා. මේ ක්‍රියාපද්ධතිය මේ process එක අපිට තේරුම් ගන්න බෑ ඒක. අපි ඉන්නේ කාලෙක ඉන්නේ. right? time එක උනත් ලෝකෙන් ලෝකෙට වෙනස් වෙනවා. රටෙන් රටට වෙනස් වෙනවා. time. ඒ කියන්නේ uncountable noun. uncountable noun එක. හොඳට බලන්න. right? use of time මෙතන මෙහෙම කතාවක් කියනවා. හොඳට බලන්න. use of time. Use of time. A wise. මේක මාතෘකාව මොකක්ද උනේ? Use of time නේද? right, okay. මාතෘකාව use of time. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට use කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? ලොකු අවුලක් එනවනේ.
දැන් use කිව්වම මට කියන noun එකක්ද verb එකක්ද? use කියන්නේ use is the noun, isn't it? Or use is verb, isn't it? What use? මේ use කියන්නේ මොකක්ද මම අහන්නේ? Parts of speech වල. verb, Verbs. use කියන එක verb එකක් විදියටත් භාවිත කරනවා. I use it. මම ඒක භාවිත කරනවා. use කියන එක භාවිතා කරන noun එකක් විදියට භාවිතය. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අපි මෙහෙම කියනවා. use of mobile. use of mobile phone. ජංගම දුරකථනනේ. මොබයිල් කියන්නේ ජංගම කියන එක. ජංගම කියන්නේ තැනින් තැනට අරගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක. ලෑන්ඩ්ලයින් එකක් නෙවෙයි. ෆෝන් කියන්නේ verb එකක්. දෙක එකට එකතු වුණාට. ෆෝන් කියන්නේ කතා කරනවා. iPhone U කියන්නේ මම ඔයාලට කතා කරනවා. use of mobile phone කියන්නේ mobile phone එකේ භාවිතය කියන නාම පදයක්. දැන් ඔක adjective එකක් හදන්න පුළුවන්. useless අපි කියන්නේ useless man කියන්නේ useless guy, useless man. you know වැඩ කරන්නේ නැති මිනිහෙක්. it is useless ඒක කිසි වැඩක් නැහැ. it is useless course කියනවනේ. මෙලෝ රහක් නැති course එක. useless it is useless. මේක adjective එකක් හදන්න පුළුවන් useful. දැන් මේ බලන්නකෝ. useless කියන්නේ adjective එකක්. useful කියන්නේ adjective එකක්. Usefully, it is an adverb. Right? Useless, useful, usefully, use කියන්නේ noun එකයි verb එකයි දෙකම ගන්නවා. ඕනම එකක භාවිතය කියනවනේ use of time, use of mobile phone, use of telephone, use of television, use of internet. ඔහොමනේ ගන්න. use කියන්නේ පාවිච්චි කරන. right. එතකොට මෙතන මෙහෙම ගන්න. a man ඔන්න ලස්සන කතාවක් කියනවා. මෙහෙම කියනවා. a wise man once said එක්තරා බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කිව්වා. හරි. a wise man සාමාන්‍ය wise කියන්නේ adjective. right. දැන් wise කියලා කියන්නේ ළම adjective එකක් කියන්නේ. wise mean adjective. බුද්ධිමත්. දැන් මේව කතාවක් තියෙනවනේ. a fool is also wise. he is silent කියලා කතාවක් තියෙනවා. අහලා තියෙනවද දන්නේ? මෙන්න මේක බලන්න. මොකද්ද කියන්නේ? a fool is also wise as මෙතන තව පොඩි දෙයක් අඩුයි. a fool is also wise as long as දැන් හරි. මොකද්ද මේකේ meaning එක? a fool is also wise. දැන් fool ගත්තොත් අපි කියන්නේ මොකද? foolish කියන්නේ adjective. fool mean noun. fool කියන්නේ මෝඩයා. foolish කියන්නේ adjective එක මෝඩකම. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයන්ට කියන don't be foolish. foolish too much. much කියන එක අද මම කියලා much කියලා කිව්වද කොහෙද තමයි? determinants වලදී කිව්වනේ don't be foolish too much. ඕනට වඩා foolish වෙන්න මම ඕනම adjective එකක් දාන්න පුළුවන්. be දාලා කියන්න පුළුවන්. a fool is also wise as long as he is lies. දැන් as long as කියන්නේ මොකද්ද? තාක්කල්. අර සින්දුවක තියෙන I love you as long as you love me. අහන්න.
මම ඔබට ආදරෙයි ඔබ මට ආදරේ තාක්කල්. I love you as long as you love me. ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා. As long as කියන තාක්කල්. The pool is wise as long as he is silent. ඔයාට නෙවෙයි කිව්වේ. ඔයා කතා කරන්නේ. මෝඩෙක් වුණත් බුද්ධිමත්. දැන් මෝඩයත් හදන්නේ නේ also කියන්නේ. මෝඩයත් බුද්ධිමත් කට වහගෙන සයිලන්ට් එකේ ඉන්න තාක්කල්. ඒ කියන්නේ කට ඇරියාම තමයි ගුණා දානවා කියන්නේ. කට ඇරියාම තමයි එතකොට පේන්නේ මෝඩකමේ තරම. වයිස් නේ අපිට මෙතන ගන්න උනේ වයිස්. ඒ වයිස් මෑන් වන් සෙඩ් වරක් බුද්ධිමත් මිනිස්සෙක් කියලා තන මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. Time is money and it waits for no man. Time is money. Time එකක් කියන්නේ ළමයි මේක දැන් මෙහෙම මේක තේරුම් ගන්නකොට යා බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගන්න. මේක සමහර වෙලාවට ළමයි මේ වාක්‍ය දිහා බලලා අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයා ටිකක් ඉගෙනගෙන පොත්පත් කියලා දැනුමකින් තමයි මේක යන්න ඕනේ. දැන් තියෙන මාර්ථය නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. Time is money. කාලය කියන්නේ සල්ලි. ඒක එක්තරා විදිහේ කතාවක්. And it waits for no man. ඒක කිසිවෙක් වෙනුවෙන් රැඳී සිටින්නේ නැත. දැන් බලන්න ඊළඟ අපි පන්තියට ජොයින් වෙන්න කලින් ඕගොල්ලෝගේ මේ පැය ගන්න පැය 4:00 මතක් කරගන්න. ආයි කවදාවත් ජීවිතේට අපිට මේ 4:00 මේ 5:00 අපිට ගන්න බෑ. මේ 6 අපිට ගන්න බෑ. ඒක එකක් නෝමල් අර්ථයෙන් බැලුවොත් එකක්. ඒක ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවනේ. ඉතින් ඒ 6 ගන්න බෑ කියලා කට අරන් හිටියට බඩකුත් නැහැ. දැනුත් ඔන්න තප්පර කීපයක් ගියා. ආයෙ ඒක ගන්නත් බෑ. right? දුක් කතාවක් කියන. Time is money and it waits for no man. ඒක කිසිවෙක් වෙනුවෙන් බලා සිටින්නේ නැත. දැන් සමහරලාට ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාට ගත්තා. කොරියන් ජනාධිපතිවරයාට ගත්තා. අපේ ජනාධිපතිවරයාට ගත්තා. දීප්තිට, ලසිනිට, කවීෂට, මට. මේ ඔක්කොටම තියෙන එකම කාලයක්නේ. හැබැයි කාලය වෙනස් වෙන මනසේ තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ ඔහු මනස ફોකස් කරලා තියෙන වාතාවරණය අනුව සහ පුද්ගලයාගේ මානසික මට්ටම අනුව තමයි කාලය තේරෙන්නේ. මතක තියෙනවද දැන් ඕගොල්ලෝ කවදා හරි ලොකු ප්‍රශ්නකින් ඉන්න දවසට රැට නිින්ද යන්නේ. එළි වෙනකන් ඇහැරලා. ආ කියන්නේ මොකද්ද? රාත්‍රිය හරිම දිගයි. අර කියන නොනිදන්නාට රාත්‍රිය දිගයි කියලා. ස්ලීප්ලස් එන එතකොට රාත්‍රී ගොඩාක් දිගයි. නිදාගත්ත කෙනා ඉතින් එළි වෙනා දන්නේ නැහැ. නිදාද බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ අර මනසට මෙහෙමනේ හිතන මිනිහට ලෝකෙ තියෙන්නේ. I think therefore I am. මෙහෙම කතාවක් තියෙනුනේ ලෝකෙ. මේකත් දර්ශනයේ දුගන්නන්නේ. I think therefore ලොකු ගැටලුවක් එනෝනේ ලෝකෙ. මේ ලෝකෙ මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට දර්ශනයේදී කියනවා මෙහෙම කතාවක්. I think therefore I am. මම හිතන නිසා මම ඉන්නවා. එච්චරයි තියෙන පදනම. ඒ කියන්නේ මේ සියල්ල මට සාපේක්ෂයි. ටයිම් එක කියන්නේ මට සාපේක්ෂයි. comparable. That is the theory of relativity. ඔය අයින්ස්ටයින් කිව්වේ ඒකනේ. I think therefore I am. මම හිතන නිසා මම ඉන්නවා. මේක ලොකු කතාවක්. මම හිතන නිසා මම ඉන්නවා. මෙතන තමයි අපි ලයිෆ් එකේ සියල්ල බැඳිලා මෙහෙම තමන් තමයි ගොඩනගන් ඉන්නේ කල්චර්ස් ට්‍රැඩිෂන්ස් මෙහෙම ඉන්න ඕන අරපු කරන්න ඕන මේක. I think therefore I am. right මේක හොඳ කතාවක්. therefore කියන්නේ එම නිසා කියන්නේ මම හිතන නිසා මම ඉන්නවා. right එතන මම හිතන නිසා තමයි සියල්ල මට සාපේක්ෂව ඉන්නේ. නැත්නම් එහෙම කරන්නේ. සියල්ල මට සාපේක්ෂයි. time is money and time is money කිව්වම වාට හිතෙන්න පුළුවන් සල්ලිමද ජීවිතය කියලා. මේ අහන්නකො. ඔය සල්ලිමද ජීවිතය කියන අහන මිනිස්සු ඉන්නව නේද? හරි මොඩයි. සමහරවල් ඒ අයට කිසිම ආර්ථික පදනමක්, ඒ අය කිසිම උත්සාහයක් දිනු වෙන්න මාර්ගයක් කිසිම ආකාරයෙන් බලන්න දෙයක් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට දාලා තියෙනවා. ජීවිතේ සල්ලි නෙවෙයි කියන එක ඇත්ත. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි අපිට ආදරය කියන දේ කඩෙන් ගන්න බෑනේ කිලෝ එකක්.
සෙනෙහස කඩෙන් ගන්න බෑ. කරුණාව කඩෙන් ගන්න බෑ. කඩෙන් ගන්න පුළුවන් නම් මිනිස්සු මේ ලෝකෙ මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. ලෝකේ පැවැත්මට අවශ්‍ය කරන කිසිම දෙයක් අපිට ගන්න බෑ. සතුට ගන්න බෑ. ඒවා අන්කවුන්ටබල් නේ. බලන්න ගණන් කරන්න බැරි නාම පදනේ ලෝකේ පැවැත්ම ඔක්කොම මොනවාද? water ගණන් කරන්න බෑ අන්කවුන්ටබල් එක. food ගණන් කරන්න බෑ අන්කවුන්ටබල් එක. love ගණන් කරන්න බෑ අන්කවුන්ටබල් එක. ඒ පැවැත්මට අදලා තියෙන love කියන්නේ අපිට සබාදාමේ දීලා අපි ඉතින් love කරන්න ඕන. දීපු දෙන්නේ love uncountable. kind කරුණාව uncountable. දැන් මේ කරුණාව කියන හැඟීම නැතුණාන ලෝකේ පැවැත්මක් නැහැ නේද? අපි ඔක්කොට අපි ආදරය කරන මිනිස්සු ඔක්කොට ආදරය කළා kind එක අයින් කරා. එතකොට අපි කිසිම මිනිහෙකුට වෙන කැමති නැහැ. kind. ඒක ලෝකේ පැවැත්මක් නැහැ. exist වෙන්නේ නැහැ ලෝකේ. right? මේක ඔක්කොම uncountable. දැන් money බලන්නකෝ money. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් විශ්වවිද්‍යාල ළමයි නිසා තේරෙනවා. මේ money කියන්නේ control කරන එකක් නේ. පැවැත්ම control කරන්න ඕනේ money වලින්. money වලින් control කරන්න කියන ඔයාලට තේරෙයි තව ටික දවසක් ගියාම. campus එකෙන් out වුණාම රැකියාවක් නැතුණාම තේරෙවි. time is money කියන වචනේ ලියලා තියාගන්න. right? time is money කියලා ලියලා තියාගන්න. දැන් ඕක මම හිතපු කාලයක් තිබුණා මම ඇත්තටම මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තෙත් ගමගේ කියලා සර් කෙනෙක්ගෙන් මේ ගාල්ලේ එලවත් කරලා. දැන් ඕගොල්ලෝ මට මාසෙටම දෙන්නේ කීයද 1000යි. මම දවසට 17 දවස් 4ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කාලේ. ඒ කාලේ කියන්නේ 2010 වගේ. 2009 10 11 කියන අවුරුදු 3ම මම ඉගෙන ගත්තා. කොහොම හරි මම 1000ක් හොයාගෙන සතියට 1000ක් දීලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒතර ඔයා මට මාසෙටම දෙන්නේ 1000යි. right? කියන්නේ ගෙදරට ගිහිල්ලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ ඒ කාලේ. ඒ ඉස්කෝලේ ළඟ සර් කෙනෙක් ලොකු දුෂ්කරතාවයකින් ගෙදරට ගිහිල්ලා සර්ගේ බල්ලෝ දෙන්නෙක් හිටියා ගෙදර මේ හරියට ගඳ ගන්නවා. බලු ගඳ ඉවසන්නම් බැරි කෙනෙක් මම කැමතිම නැහැ. ඒක නිසා ඉතින් මට ලොකු අවුලක් ආවේ බල්ලගේ ගැටලුවා. තව පොඩි ගැටලුවකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. හැබැයි මම කොහොම හරි ඒක කරා. ඒ කියන්නේ ආයෝජනයක් කරේ ආයෝජනය. මට හිතෙනවා දැන් මේ ආයෝජනේ කොච්චර හොඳයිද කියලා. අවතාවත් මම හිතුවේ නෑ ඒ කාලේ මම පස්සේ පටන් ගන්නවා එහෙම කරනවා කැම්පස් ළමයට උගන්වනවා කැම්පස් යනවා කියලාත් එච්චර මීතක් තිබ්බේ නෑනේ. ලොකුවට දන්නේ නෑනේ මේ යයිද කියලා දන්නෙත් නෑනේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි මම කරේ මම කැමති සින්දු අරගෙන යනවා. අරගෙන ගිහලා සර්ට කියනවා සර් මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරා මේව බලන්න කොහොමද කවි අහනවා සින්දු අහනවා කෝල් කරනවා විනාඩියට කතා කරනවා යනවා මේ වගේ මාර කැපකිරීමක් මම පත්‍ර කොළ හොයාගෙන යනවා. මේ වගේ විශාල කැපකිරීමක්. එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න. මම කියන්නේ ආයෝජනය කරන්න. දැන් ටයිම් එක කියන්නේ ආයෝජනයක් නේ කරන්නේ. ටයිම් කියන්නේ ආයෝජනය කරන්න. මේකේ තියෙන මීනින් එක ඒක. ටයිම් is money මම චුට්ටි දෙයක් කිව්වාට අනවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. right? පොඩි දෙයක් මම කිව්වේ බුද්ධිමත් ළමයි නිසා. ටයිම් is money. මම දන්නවා පොඩි කාලේ මෙහෙම හිතුවට දැන් ඔයා හිතන්නේ නැහැ මේක. ටයිම් is money කියන්නේ පුළුවන් තරම් ආයෝජනය කරන්න ඕන. කෝස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඩිප්ලෝමා එකක් වෙන්න පුළුවන්, HR එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? ආදාන උපාදානයේ ඩිප්ලෝමා කරලා තිබුණා කොච්චර හොඳයිද කියලා. ආයෝජනය. දැන් අපි 50 60000 80000 විතර කරලා ඩිප්ලෝමා කරලා තියෙනවා. මම ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා කරලා තියෙනවා. ඒ ඩිප්ලෝමා වලින් පුදුම ආభాෂයන් මේ උගන්වන්නේ නේ. right? එතකොට ඒව කරන්න ඕනේ. ඒව තමයි ආයෝජනය. ආයෝජන. කවදාවත් ඒ සල්ලි අපත යන එකක් නෙවෙයි. ඒක අපි ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ අපත යන එකක්ද නැද්ද කියලා. අපි බුද්ධිය අනුව ඩිසයිඩ් කරනවා. Time is money and it waits for no man. කවදාවත් කාලය කියන දේ දැන් මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මේක ලියලම තියාගන්න. මෙහෙම ගත්තොත් the moment which is lost forever. Right? The time is money and it waits for no man කියලා මේ ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ පාට් එකක් මේක. the movement කියන්නේ නාමුන් එකට මන්නේ movement
move වෙනවා කියන්නේ වෙනස් වෙනවනේ. ඒක එක විදිය මොහොතක් තියෙනවා කියන එක movement එක වෙන්නේ. a relative pronoun එකනේ මේක the movement which is lost නැති වෙච්ච මොහොත නැති වෙලා සදාකාලික. ඒ කියන්නේ නැති වෙච්ච දේ කිසිම දවසකට අපිට ගන්න බෑ කියලා. The moment which is lost forever. හරි ලස්සන කතාව. ඒක ලියලා තියාගන්න. The moment which is lost කියන්නේ lose කියන එකනේ. දැන් මෙතන ඒක මම කියන්න. Right. මේ time and tide wait for no man කියන්නේ ඍතුව කාලය කවදාවත් ආයෙ ගන්න බෑ. ඒ වසන්තය ආයෙ ගන්න බෑ අපිට. දැන් කැම්පස් ජීවිතය ආයෙ ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. දැන් මට ඉන්න ගමන් හිතන අර ෆයිනලි සෙක 30 හිටපු කාලේ ආයෙ කැම්පස් එකට රවුමක් ගිහින් මම යනවා හිටපු ගමන්. නමුත් ඒ අර ඒ ෆීලින් එක එච්චරම එන්නේ නෑනේ. ඒක ගන්න බෑ. ඒතකොට ඒ කාලේ ඒ විදින එක අර කැන්ටිමෙන් කන එක රුපියල් 5ට ප්ලේට් තියපොන එක කාලා ඊට පස්සේ වඩයක් කන එක අවසර ආප්ප කන එක නේ ඒ වගේ දේවල් තව දේවල් තියෙනවා නේද රයිට් ඒවා ආයෙ ගන්න බෑ දැන් මේක වට පේනවද මේක තමයි ටයිම් කීප් එක ඔය ඈත අතීතයේ භාවිතා කරා දැන් කාලය මනින්න ඉස්සර භාවිතා කරේ මේකනේ දැන් මේක නූතන මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ මෙන්න මේක මේ ඇවිල්ලා උඩුසිත මේ යටිසිත අපි උඩුසිතෙන් දානේම හරියට මේ ටයිම් කීප් එකක් වගේ යටිහිතට වැටෙනවා මේ ඊට පස්සේ ඒව තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ ඒක තමයි අපේ ජීවිතේ වෙන්නේ මෙතනින් හිතන ටික මේක වෙනවා මෙතනින් තැම්පත් වෙලා තියෙන ඒක තමයි වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ මනස තනිකරම විශ්යත් එක්ක සම්බන්ධයි විශ්යත් එක්ක කනෙක්ටඩ් ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා වට තියෙන පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඒක ඇක්ටිව් කරගත්තා නම් right you can active your package right okay දැන් උතන තව එකක් මම ගන්නම් දැන් අර අතන කිව්වනේ the moment which is lost කියලා is lost forever නේ the moment which is lost forever ඒක නැති වෙච්ච මොහොත සදාකාලිකව නැති වෙලා තියෙනවා right the moment is lost මොකක්ද ළමයි මේ lost කියන්නේ the moment which is lost මොකක්ද ළමයි මේ lost කියන්නේ මට කියන්නේ නැති වුණා. ඔව් දැන් මෙහෙම ගත්තොත් මම මේක කිව්වා නේද ඔයාලට lose lost කොහොමද යන්නේ lose කියන්නේ මොකද්ද verb එක නැති කරගන්නවා පරාජය වෙනවා lose කියන්නේ adjective එක මේක දෙකම කියන්නේ lose කියලාම තමයි මේකත් lose මේක නාමපදේ noun එක ඒ කියන්නේ නැතිකම verb එකේ 2 verb එකේ 3 නැති වෙලා තියෙනවා අන්න මේක passive voice එක නෙමෙයි ගන්න පාටේන passive voice එක දෙනව නේද එතකොට passive voice එකේදී ගන්න මොකද්ද past participle එක නෙමෙයි ගන්න එතකොට the moment which is lost නැති වෙච්ච මොහොත මොන මොහොතද නැති වෙච්ච මොහොත සදාකාලිකම නෑ ආයෙ එන්නේ නෑ අපි කියන්නේ ගන්න බෑ කියලා සිංහලෙන් කියන ගියා හකුරට නාට කියනෝනේ ගන්න බෑ කියලා කියනෝනේ the moment which is lost forever පාඩම් කරගන්න හරිම වැදගත් right මේ වගේ අපිට ආස හිතන ලැන්ග්වේජ් එක කරගන්න තේරුණාද right time is an important දැන් පුංචි adjective එකක් ගන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම කතාව time is an important weapon මෙන්න මේක පාඩම් කරගන්න මේ වගේ පොඩි පාඩම් කරගන්න බැරිද වාට මොකද මේ කියන්නේ බලන්න important weapon එක weapon කියන්නේ ආයුධය and very important කියන්නේ adjective එකනේ
important කියන්නේ adjective. මේකේ නාමපදය කියන්නේ කවුරුද මේ? noun එක කියන්නේ. මේකේ නාමපදය කියන්නේ ළමයි. Importance. Importance. Nanuka, very good. Importance. Importance. Noun එක. වැදගත්කම. Importance. Time is an important weapon එක. මහා වැදගත්ම ආයුධයක් තමයි time එක කියන්නේ. ආයුධයක් කියන්නේ අපි මේක සටහන් කරන්නේ වෙනම ක්‍රමයකට. දැන් මෙන්න බලන්නකො. අසන කතාවක් කියනවා. If we don't use time wisely, we will regret in the future. මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මොකක්ද කියන්නේ? If we don't අපි use time wisely කියන්නේ wise බුද්ධිමත් කියන එක එල්ලවයි දාලා adverb එකක් හදනවා. wisely කියන්නේ බුද්ධිමත් විදිහට අපි time එක බුද්ධිමත් විදිහට time එක manage කරන්නේ නැත්තම් we don't if condition එක දැනුම් අපන ටික දවසකින් condition එක එනවා. Zero condition, first condition, second condition, third condition, if condition. If condition එක ආවන් තව ගොඩක් දැනුම පුළුල් වෙනවා. කියන්නේ enhance වෙනවා. If we don't use time wisely, we will regret. Regret කියන්නේ කනගාටු වෙනවා. verb එක. අපිට නිමී සැනසෙල්ලේ කනගාටු වෙන්න පුළුවන්. We will regret in future. Right? ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී අපිට කනගාටු වෙන්න වේවි කියන කතාවක් මේ කියන්නේ. ඒක තේරෙනවනේ? මහ දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. We waste time and then complain that we are running short of time. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? We waste time. අපි waste කරන time කියන්නේ waste කියන එකේ meaning දෙක තුනක් තියෙනවා. දැන් waste කියලා කියන අපද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ කාලය විනාශ කරනවා. We waste time and then ඊට පස්සේ complain that we are running short of time. අපි වැඩි කරේ ටික කාලයක් කියලා complain කරනවා. Right? We are running short of time කියලා අපි complain කරනවා. දැන් මේ බලන්නකෝ. මේ ටිකක් කිව්වම මට තේරෙයි. To use time usefully and wisely, we should plan our life well. අපි use කරන්න time එක usefully ප්‍රයෝජනවත් විදිහට. මේ බලන්නකෝ. අපි ප්‍රයෝජනවත් විදිහට time එක use කරන්න. කියන්නේ usefully විදිහට and wisely බුද්ධිමත් ලෙස we should plan. අපි plan කරන්න ඕන අපේ life එක නිවැරදි ලෙස. Right? අපි plan කරන්න ඕන අපේ life එක නිවැරදි ලෙස. We should plan our life well. should කියන්නේ මොකද්ද? should කියන්නේ මොකක්ද දෙකක් යුතුයි. We must learn to manage time by following a timetable. මේ කතාව ඔයාලා පිළිගන්නවද? මම ටිකක් පිළිගන්නේ නැහැ. We must learn. අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න. must learn කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන මොඩල් ඔක්සර් එක ගන්න. To manage time by following a timetable. මම හිතන්නේ timetable එකට අපිට ප්‍රායෝගිකව වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි යටිහිත තමයි මෙහෙවන්න ඕන. යටිහිත මෙහෙවන්න නැතුව කවදාවත් time එකට management කරගන්න බෑ. මොකද අපි කොච්චර හිතන් හිටියත් අපි හිතන් ඉනව කන්නේ අපි හිතන් බොන්නේ අපි හිතන් මිදා ගන්නෑ ඕවා කියලා හිතන් හිටියට අපිට වඩා ශක්තිමත් කෙනෙක් ඇතුළේ ඉන්න අපිට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. කියන්නේ බොන මිනිස්සෙක් බොන්න නවත්තුව කියලා හරියන්නේ නැහැ. ටික දවසක් යනකොට ආයෙ බොන්න හිතනවා. මොකද ඇතුලෙන් කෙනෙක් ඉඳන් තල්ලු කරනවා බීපාම් කියලා. ඒ වගේ තමයි. ටයිම් ටේබල් වලට වැඩ කරාට පිළිවෙලට වැඩ වෙන්නේ නැහැ. ටයිම් ටේබල් එකක් නෙමෙයි තියෙන්න ඕන. ඒකට වෙන වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ටයිම් එකට වැඩ කරනවනේ ටයිම් එක එහෙ මෙහෙ වෙන්න පුළුවන්. දවසට ටාගට් එකක් තියාගන්න. මම මේ වෙලාව මේ ටාගට් එක මේ අද කරනවා. ටාගට් එක. ටයිම් එක නෙමෙයි ටාගට් එක.
දැන් බලන්න ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් වල එහෙම ටාගට් දෙන්නේ. ඔයා මේ වෙලාවට මේ වැඩේ කරන්න. අන්න ටාගට් එකක් දෙනවා. ඔය එතකොට ඒක achieve කරන්න ඕන අපි. right? එහෙම නැත්නම් ටයිම් ටේබල් හදලා දෙන්නේ නැහැ 12ට කන්න 12 මාට ඔයා ටොයිලට්ස් යන්න ඊට පස්සේ ඔයා ටී එකක් බොන්න 3ට 3න් පස්සේ ඔයා චුට්ටක් නිදා ගන්න. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දීලා තේරුම් ගන්න ටාගට් එකක් දෙනවා. එහෙනම් මිනිහා ටාගට් එක සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ අතරතුරේ ඕනනම් කන්නත් පුළුවන් බොන්නත් පුළුවන් ඒ මේ යන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. අපි ටාගට් එක කම්ප්ලීට් කරනවා. right? අර මෙහෙම කියනෝනේ. our goal should be decent කියනවා. මොකක්ද අපි කියන්නේ should be smart කියන්නේ S එකකින් කියන්නේ specific M එකකින් කියන්නේ measurable A එකකින් කියන්නේ achievable R එකකින් මේ ඊට පස්සේ R එකකින් කියන්නේ related smart T එකකින් කියන්නේ මොකක්ද time එකක් තියෙනවා කියන අපේ ටාගට් එකට time එකක් තියෙනවා smart නේ S එකකින් කියන්නේ specific අරමුණක් තියෙනවා විශේෂිත smart M එකෙන් කියන්නේ measurable අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක් වෙන්න ඕන. ඒ achievable achieve කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒක. දැන් වා ටාගට් එකක් තියා ගන්න තව අවුරුදු දෙකකින් මම හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. right? මම හොඳට ඉංග්‍රීසි භාවිත කරනවා. මම හොඳට ඉංග්‍රීසි ලියනවා. පත්තරේ කියවනවා. ටාගට් එකන්නේ. ඒතර ටාගට් එකකින් වැඩ කරන්නේ. එතකොට වාට තියෙනවා අවුරුදු දෙකෙන් මම මේක කරනවා. ටයිම් ටේබල් එකක් නෙවෙයි ටාගට් එකක්. ඒක ස්පෙસિෆික් ඒක measurable ඒක achievable ඒක කියන්නේ achieve කරන්න පුළුවන් එක. ඒක related වටිනවා ඒක දැන් බුලත් කඩයක් දාගන්න කියලා දකලන්න අවශ්‍ය නැහැ වට related නැහැ. මොකද ඔය හිතන ඔය ගම්පලාතේ හොඳ පොත් කඩයක් දානවා. ඒක related නේ වට. right? වට අදාළයිනේ. අන්න ඒ වගේ ටිකක් ගැලපෙන්නත් ඕන මොනවා හරි දෙයක් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ related and time එක තමයි විශාල වැදගත් කාලයක් තියාගන්න මේ කාලෙදි මම මේක කරනවා. මේ අවුරුදු 5න් මම කතිකාචාර්ය කෙනෙක් වෙනවා. ලබන අවුරුදු ඊළඟ අවුරුදු 2024 වෙනකොට මම කතිකාචාර්ය. ටාගට් එක. 2025 වෙනකොට මම මේ දේ කරනවා. 2028 වෙනකොට මම අම්මා කෙනෙක් වෙනවා. පළවෙනි දරුවා හදනවා මම. ඒ කියන්නේ බඳින්න එපා ඊට කලින් බඳිනවා. 2000 එහෙම හිතනවා. 27 වෙනකොට මම බඳිනවා. 28 වෙනකොට දරුවෙක් ඉන්නවා. 27 වෙනිදාට 26ට බබා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒව ගහ මැනේජ් කරගන්න. right? ඒ වගේ අරමුණ. කියන්නේ මේක aims කියලා කියන්නේ අපි target කියලා කියන්නේ ambition කියලා කියන්නේ ඒකට තමයි. මම හිතා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට නැත්තේ මේකනේ. මේ මිනිස්සු පුරුදු කරලා තියෙන මේ මෝඩ જાතිය පුරුදු කරලා කියලා මේ time table වලට. පිස්සුනේ. time table වලට කෙරෙන්නේ නැහැ වැඩ. මෙතන මේ රචනාවට තියෙන නිසා කවුරුහරි කෙනෙක් මට කියන්න බලා ටයිම් ටේබල් බෝරු සරව සර් දන්නේ මොනවද ටයිම් ටේබල් එකට අපි වැඩ කරන පිළිවෙල එහෙම වැඩ කරලා ළමයි ඉන්නවද එහෙම වැඩ කරනවර එක වසරේ ළමයි ඉන්නේ ඒ ළමයින්ට අර මේ වෙලාවට මේ දීලා අර පොඩි පොඩි ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා දීලා ඒ ළමයි මෙහෙවගෙන එහෙම වැඩ කරන්න පුළුවන් හරියට මීහරක් ගාරාලක් වගේ ගගහ එහෙම තමයි කරන්නේ තම් කරන්න වෙන්නේ every second we spend is vital අපි ගත කරන සෑම තප්පරයක්ම ඉතාමත් වැදගත්. ආද මේ ප්‍රකාශ ලියන්න ළමයි. දැන් මම කරන්නේ දැන් අපි ඔය ELT එකේ ඉස්සර ඔක් කරා. මොකද්ද කරන්නේ? පොඩි කෑලි මේ වගේ අරගෙන අපි ලියනවා. ලිව්වහම පුදුම විදියට මතක හිටිනවා. මතකද ඔයගොල්ලෝ ELT ඩෙල්ටා එකේ කරන්නේ නැතිව මොකද පාට කොළ අරගෙන මේව නෙවෙයි පාට ඩිමයි කොළ ඒ වගේ ඔය තියෙනෝනේ half sheets ලස්සන ඒවට ගන්න පුළුවන් ස්කැප් කොළ මොනවාද තියෙන්නේ ඩිමයි කොළ A4 sheets තියෙනෝනේ කලර් ඒව ගන්න පුළුවන් ඒව අරගෙන මේ වගේ තීරු ලස්සනට කපලා හදන්න every second we spend is vital අපි ගත කරන සෑම තප්පරයක්ම ඉතාමත් වැදගත් very is vital පාඩම් හිටින්න මම ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරන්න එපා ඒක නතර කරන්න ඩික්ටේෂන් පාඩම් කළා අර ටයිම් ටේබල් එකකට හුරු කරන වගේ වැඩක් මෝඩම ක්‍රියාවක් හරි මෝඩයෝ ටිකක් අධ්‍යාපනය හදලා ඒවා සිලබස් එකට දාලා මෝඩයෝ ඒ ඉගෙනගත් අධ්‍යාපනය උගන්වලා මෝඩයෝ ටිකක් බෙහෙ වෙලා ලෝකෙටම ණය වෙලා මෝඩයෝ පාර්ලිමේන්තුව ගිහිල්ලා මෝඩයෝ ගහගෙන මෝඩයෝ ණය වෙලා මෝඩ ජාතියක් බිහි කළා මෝඩ පැටව බිහි කළා ඊළඟට ඉන්නෙත් මෝඩයෝ ටික right
අධ්‍යාපනයේත් වෙනස් වෙනවා. To know the value of millisecond. මේම ලස්සන කතාවක් කියන හැබැයි මෙතන. To know the value of ඔයාට ඕනනම් ඔයා දැන් අපි කියනෝනේ මිලි තප්පරේ අතරිනවනේ අපි ජීවිතේ. නේ මේක හිතන්න ගියොත් විශ්වයද නමුත් මේක ලස්සන කතාවක්. මිලි තප්පරේ අපි අත්තරින්. මිලි තප්පරයක් අපි දන්නේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත්. දැන් මං අද දවස ගත කරේ නැහැනේ මිලි තප්පරයක් බලන්න. right? To know the value of millisecond, we should ask an Olympic athletes. අපි අහන්න ඕන ඔලිම්පික් කරන මල්ල ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක්. අපි හුසෙන් බෝල් ගන්නකො ජර්මනිකාවේ අර කවුද වෙස්ටර්න් ඉන්ඩීස්ලා කියන ඇතයව නේද? මේ එයා ගන්නකො. එයා අවසාන තරගෙදී ඔයාලට මතක ඇති ඔලිම්පික් දෙනවා. එයාගේම මම හිතන්නේ ගෝලයක් හරි එයාගේ රටේ මේක කෙනෙක් තමයි. වර ගානක මිස්ටේක්. සාන්ඩේ එයා ගෙදර යන්න හිටියේ මේ ලෝකේ වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා. ඔයාට මිලිසෙකන්ඩ් එකේ වටිනකම තේරුම් ගන්න නම් ඔයා අහන්නලු ඔලිම්පික් ගැන ඒ මල්ල ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් අහන්න. කොච්චර වටිනවද? ඒ කියන්නේ ජීවිතේ කොච්චර ඩිසයිඩ් කරනවද කියලා ඒක. right? ඒ කියන්නේ value of millisecond. to know පාර දැනගන්න ඕන we should ask අපි අහන්න ඕන an Olympic athletes කෙනෙක්. ඔලිම්පික් ගියපු මල්ල ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් අහන්න මොනක් තරම්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මිලිසෙකන්ඩ් එකට තරඟ කරනවා. අපිට ටීවී එකේ බැලුවම පේන අපිට ජජ් කරන්න බෑ. ඒ දෙන්නම එකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මෙයා වැඩි තප්පර ගන්න. දැන් ඔයාලට නිකන් කියන්න. දැන් ඔයා කැම්පස් එකේ අයියා කෙනෙක් හම්බ වෙන්න. ඔය ඩෙල්ට් එක ඊට පස්සේ ඔය මේ වෙලලා ඊට පස්සේ උගුල්ලා අර මොකක්ද මේ විභාග හරියට කරගන්න නැතුව රිපීට් වෙලා ඔක්කොම රිපීට් වෙලා ඉන්න ෆයිනල් ඉයර් අයියා කෙනෙක් උපාධි උත්සවයේ ඔන්න වෙන්න තියලා ඉන්නකොට ඔය ගිහලා පොඩ්ඩක් කතා කරන අයියේ මොකද උනේ මේ අන්න එතකොට එයා කියාවේ ෆයිනල් ඉයර් එක කොච්චර වටිනවද කියලා. එයාට තමයි ඒක හොඳටම තේරෙන්නේ. එයා කියාව ෂිට් අපරාධි මම අපිට කරගන්න බැරි වුණා කියලා මාර පුදුම විදිහට එයා දුක් වෙනවා. මොකද එයාගේ ෆයිනල් ඉයර් එක කොච්චර වටිනවද කියලා එයාට තමයි තේරෙන්නේ. ඔය විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ කොච්චර වටිනවද කියලා තේරෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ අවුට් වෙලා රැකියාවක් කළා අවුරුදු 3ක් විතර ගියා. right. අවුරුදු 3ක් විතර ගියාම තමයි ඒ කාලේ කොච්චර වටිනවද කියලා තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔය තරුණ කාලේ කොච්චර වටිනවද කියලා තේරෙන්නේ. අර මොකක්ද ධම්මපදේ ගාතාවක් තියෙන මොකක්ද? අදලම ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ පාඩම් කරන්නේ අර කොකා වගේ ඉන්න කියනෝ නේද? හරි. He knows the value of it as he has lost in the gap. Right? Right. Value of millisecond. We should begin. He knows the value of it as he has lost in a gap of millisecond. He has lost. Oh, lost කරගෙන තියෙනවා millisecond. present perfect එක. එතකොට ඒ gap එක millisecond gap එකකින් ඔහුගේ ජයග්‍රහණය තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒක ඔහු දන්න නිසා අහන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයා දන්නවා තප්පරේ කොච්චර වටිනවද? දවස කොච්චර වටිනවද? මොහොත කොච්චර වටිනවද? එතකොට මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. Therefore, එම නිසා let's spend time useful and succeed in life. Let's spend අපි spend කරමු time එක usefully. උදා ප්‍රයෝජනවත් විදිහට. And succeed in life. මොකක්ද succeed කියන්නේ ළමයි? මෙන්න මේකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන වචනයක්. මේ බලන්න. Success කියන්නේ noun එකනේ. ඒ කියන්නේ success කියන්නේ සාර්ථකත්වය. දැන් succeed කියලා වචනයක් තියෙනවනේ. මොකක්ද succeed කියන්නේ? succeed කියන්නේ verb එක. ඒ කියන්නේ සාර්ථක වෙනවා. and succeed in life. ජීවිතය තුළ සාර්ථකත්වය ලබන්න. සාර්ථක වෙන්න කියලා කියන්නේ. සාර්ථකයි මොකද්ද? මොකද්ද සාර්ථකයි කියලා කියන්නේ අපි? successful
full. Successful කියන්නේ සාර්ථකයි adjective එක. ඕන්න successful කියලා හදන්නත් පුළුවන් නේ. Successful කියන්නේ adverb එක. Adverb එක successful කියන්නේ. Success, succeed, successful, successfully. Therefore, Marissa, let's spend time usefully and succeed in life. ජීවිතේ success. ගොඩක් මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් ලස්සන quality එකක් අරන් පෑනක් පොතක් අරගෙන ඔයා ලස්සන පිළිවෙලට පොතක මේ වගේ ප්‍රකාශ ලියන්න. මේ වගේ මාර ගැඹුරු දැන් ස්පර්ශ වෙනවා. දැන් මේ වගේ එකක් ගත්තොත් the moment which is lost is lost forever. Time is money and it waits for no man. හරිම ලස්සනනේ කතා කරනකොට තමයි දාන අපි දන්නේ මේ කියන right. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. වටිනවා. Okay. සූදානම් වෙන්න කරුණා කරලා හැමෝටම හැම සතියෙම මම chance එකක් දෙනවා. අලුත්. එච්චා වා topic එකක් තෝරගෙන ඉන්න මම ඔයාලට කොයි වෙලාවෙ call කරයිද? call කරාම සමහරව මගහරින්න එපා. right. මම කතා කරන්නේ මේ අවශ්‍ය දේ නේ මම අද අනවශ්‍ය දේව කතා කරන්නේ විනාඩි 2යි කතා කරන්නේ. right. ඒක ලොකු chance එකක් වාට මම call කරා. ඒ නිසා ඒ විනාඩි 2 ඔයා chance එක ගන්න. නැත්තම් පස්සේ හරි උල්ලක් හරි message එකක් දාලා ඔයා topic එක සූදානම් කරගන්න. right. මොකද මම ඔයා කියන alert එකේ ඉන්නේ හැම කෙනාම. මම දන්නවා. right. use of time කාට හරි තෝරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. Okay guys, and we go to we move to okay. This newspaper article එක දැන් හරි මම මේක ඔයාලට දාන්න group එකට දාන්න. අපි යමු අද පාඩම ඉවරයක් කරන්න. මතකද ළමයි අපි කරා මොනවද කරේ determiners කියලා පාඩමක් ඔයාලට කරා. අපි determiners වල කොතනට වෙනකම් කරාද ළමයි? I have discussed some මතකද discuss කරා මම some කතා කරා. some භාවිතා කරන ක්‍රම මම කතා කරානේ. some තව මොනවද කතා කරේ? තව මොනවද? some, how to use some, countable and uncountable. Countable භාවිත කරන්නත් පුළුවන්, uncountable භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. right. ඒ වගේම any money, any food, any tables, any voice, any භාවිත කරන්න පුළුවන් countable uncountable දෙකටම. And many and much. ළමයි did I speak many and much? Lasin, did I speak? Did I teach Kavisha? Many and much? Kata karade. Yes, sir. Yes, sir. And more and most? Have I spoken? More and most? Yes, sir. More Kata kara. right, okay. And little, very little, the little, few, very few, the few. Have I talked? Have I spoken? No, sir. All right. දැන් බලන්න පොඩි කාලේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත මේවා. පොඩි කාලයක් තිබ්බේ නෑනේ නේ. දැන් තමයි පොඩි කාලේ ගත කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලදී දැන් තමයි පොඩි කාලේ ගත කරමින් යන්නේ. right. දැන් මේ බලන්න. වතුර ටිකක් නියදියක් තියෙනවා. විටමින්ස් කියන නියදියන්නේ. දැන් අපිට මේක බලන්නකෝ. දැන් මේ වතුර වලට කියන ආකාරය මම මේ කියන්නේ. වතුර ගත්තා අපිට කියන්න පුළුවන් some water. ඒ කියන්නේ adjective නෙවෙයි. hot water ඒව නෙවෙයි. cool water ඒව නෙවෙයි. chill unchill ඒව නෙවෙයි. දැන් මම කියන්නේ මේ water අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් water some water වතුර ටිකක්. එහෙම කියලා few water කියන්න බෑ. සමහර few water කියන. ඒක බැරිද? අන්න මෙතෙන්දි පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන.
countable or subject verbs agreement කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒකේ subject verbs agreement වල නීති 11ක් තියෙනවා. ඒක වාට මම ඉස්සරහට ගන්න. තව ටික දවසකින් ගන්න. ඒකේ පළවෙනි rule එක තමයි countable uncountable. If the subject is countable, verb should be according to countable. We can singular or plural. If the subject is uncountable, verb should be definitely singular. Uncountable noun එක ගන්න අනිවාර්යෙන් singular වෙන්න ඕනේ verb එක. Right? Uncountable. Countable and uncountable. දැන් මේ බලන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් නාමපද කොටස් දෙක countable uncountable. countable uncountable කියන නාමපද සාමාන්‍යයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම countable noun එක තියෙනවනේ countable noun එක ආයේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පුළුවන් නම් කියන්න. කාට කියන්න. Who can say? countable එක ආයේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොකක්ද? countable එක ආයේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොකක්ද ළඟ? uncountable ආයේ බෙදන්න බෑ. countable තමයි ළමයි බෙදන්නේ singular. singular plural කියලා බෙදන්නේ countable එක. uncountable එකේ එහෙම කතාවක් නැහැ. right? දැන් ඔය බලන්නකෝ water ගන්නකෝ අපි. water කියන එක මම කියන්නේ මේ පාඩමේ තේරුම තමයි මෙන්න මේක. අපි වතුර ටිකක් ගත්තොත් වතුර වලට කියන්න පුළුවන් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් දේව මොනවද? වතුර ටිකක් කොහොම තියෙනවා. අපි වතුර දිහා බලලා කියන වතුර ටිකක්, වතුර පොඩ්ඩක්, වතුර චුට්ටක්, වතුර හිමිකිතර පොඩ්ඩක්, වතුර චුට්ටක්, වතුර ගොඩාක්. එහෙමනේ අපි කියන්නේ. වතුර ගොඩාක් නාමපද නෙවෙයි. මොනවා හරි නියදියක් කියන අවස්ථාව. right? එතකොට අපි කියන some water. some කියන පදේ ගත්තා. some කියන්නේ countable uncountable දෙකටම කියලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ some table කියන්න පුළුවන් මේස ටික. ඒක අවුලන්නේ එකක් කතා කරන්නේ නේද? එහෙම කතා කරලා most කතා කරා. දැන් අපි අද යනවා little කියලා එකකට. ඕක දෙකක් තියෙනවා little එකක් little. ලියන්න මෙම පදය යෙදෙන්නේ ගණන් කර නොහැකි නාමපද සමග. It can be used with an uncountable noun. ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි නාමපද සමග තමයි little කියන එක භාවිත කරන්නේ. ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවත් එක්ක භාවිත කරන්නේ නැහැ. මොන හොඳට මතක තියාගන්න. little කියන එක ඕක සාමාන්‍යයෙන් කියනවා a little right? ඊට පස්සේ the little වගේ පොඩි චුට්ටි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ little ඔන්න ඔහොම. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් a little right? a little කිව්වට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. a little කියන්නේ නිතරම චුට්ටක් වැඩි. දැන් මෙන්න මේ වගේ වතුර ප්‍රමාණයක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් a little කියලා. right? දැන් මේ වගේ වතුර ප්‍රමාණයක් නම් වතුර ඇත්තෙම නැහැ. චුට්ටම චුට්ටයි. එහෙනම් මොකද්ද? little and ඔය the little කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වතුර ප්‍රමාණයක්. කොන චුට්ටම චුට්ටයි. දැන් මේ little කියන්නේම පොඩ්ඩයි කියන එකනේ. පොඩ්ඩ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. තේරුණාද මංගේ වචන? පොඩ්ඩ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. චුට්ට කොටස් දෙකකට බෙදලා චුට්ටෙන් චුට්ටක්. තේරුණාද? එතකොට a little කියන්නේ අර පොඩ්ඩ කොටස් දෙකකට බෙදුවොත් වැඩිපුර තියෙන කොටස a little. the little, very little ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා the little ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා චුට්ටම පොඩ් චුට්ට. තේරුණාද? right. දැන් අපි ගත්තොත් water නේ. දැන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. he has little money. කියන්න පුළුවන් නේද ළමයි? money කියන්න පුළුවන්. money නෙවෙයි money.
money කියන්නේ uncountable noun එකක්. වාට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට සර් අපි ගණන් කරනවා සල්ලි. ඒ ගණන් කරන්නේ වාට තියෙන සල්ලි. වාට තියෙන සල්ලිනේ වා ගණන් කරන්නේ. හරිද? ඔයාට තියෙන සල්ලි ලෝකේ තියෙන සල්ලි නෙවෙයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඒතර සල්ලි කියලා ගත්තාම ගණන් කරන්න බෑ. concept එකක් මුදල් කියන්නේ. මුදල් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. මුදල් තිබුණ කියලා අපි කනවට මුදල් නෑ. නමුත් මුදල් කියන්නේ එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. මුදල් හරි අමුතු දෙයක්. විශ්වයේ තියෙන ලොකු ශක්තියක් ඒක. right he has little money. little කියලා ඔහුට ඇත්තේ මුදල් ස්වල්පයකි. මේක තේරෙනවා. ඔහුට ඇත්තේ මුදල් ස්වල්පයක්. ඒතර සල්ලිත් එක්ක little money කියන්න පුළුවන් නේ. මෙතන කියන්න පුළුවන් many money කියලා. වැරදිනේ. few money කියන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ වැරදිනේ. කියන්න බෑ. මේකත් එක දාන්න පුළුවන් money එකත් එක දාන්න පුළුවන් මේවා. little money. හරි. ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම් මොකද්ද? some money. ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? much money. ඔක්කොම uncountable. ඔක්කොම uncountable. more money. A lot of money. Lot of can uncountable countable දෙකට මේක මම හිතෙන් දෙන්න. Lot of කියන්නේ countable uncountable දෙකට බාදා සම් වගේ තමයි. Has little money කියන්නේ lot of money කියන්නේ ගොඩක්. එහෙම තියෙනවා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතන වුණ අපිට a little කියන්නේ තරමක් දුරට සල්ලි තියෙන a little. Has a little money. තරමක් දුරට සල්ලි තියෙනවා. right දැන් මෙහෙම වාක්‍යයක් කිව්වොත් එහෙම the little money he had ඔහු කියනවා the little money he had මේක ප්‍රකාශයක් was given to the poor මොකද මේ කියන්නේ ඔහු ළඟ තිබුණ මුදල් ස්වල්පය දුප්පතුන්ට බෙදා දුන්නා. ලියාගන්න මේ වාක්‍යය. ඔහු ළඟ තිබුණ මුදල් ස්වල්පය දුප්පතුන්ට බෙදා දුන්නා. ඔහු ළඟ තිබුණ මුදල් ස්වල්පය දුප්පතුන්ට බෙදා දුන්නා. ඔහු ළඟ තිබුණ මුදල් ස්වල්පය දුප්පතුන්ට බෙදා දුන්නා. ඔයා හොඳටම දන්න එකක් මම කියන්නේ තමයි. එතනම භාවිතා කරන එක මොකද්ද? බොරු කියන්නේ ඔය. little busy. කොහොමද කියන්නේ? I am little busy. තමයි busy කියන්නේ. busy කියන්නේ මොකද්ද? ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මම busy කිව්වට පස්සේ පේනවද? busy කියන එක පේනවා. නමුත් busy කියන එක අතට අරගෙන පෙන්වන්න බෑනේ. busy කියලා වගේ දෙයක් පෙන්වන්න බෑ අපිට අරගෙන. පෙන්වන්නත් බෑ. දැන් ගණන් කරන්නත් බෑ. 1 busy-යි, 2 busy-යි, 3 busy-යි. දැන් අම්මා උදේට හාල් මේව කරනකොට හාල් අම්මා 1 ඇටයයි, 2 ඇටයයි, 3 ඇටයයි. ඔහොම කික හාල් ගණන් කරන්නේ නැහැ. අපිට ගණන් කරන්න බෑ. අපි කිලෝ වලට ගණන් කරනවා. හාල් අපි කිලෝ price, bags of price, right? 2 kilos, 2 kilo of rice. එහෙමනේ හදන්න 5 kilo of rice. Packets of rice, bags of rice. කොහොමද ගන්න? ඒ වගේ busy කියන එක හදන්න බෑ. ඉතින් busy කියන එක මේ වගේ දෙයක් තමයි දාන්න වෙන්නේ. right? ඕනනම් I am very busy. ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හදන්න very busy. very busy. අවඩ much busy කියන්නේ. much එකත් uncountable එක්කනේ යන්නේ විතරම. many එකයි much එක. මම ගියා කිව්වම many much කිව්වා. many එක countable. much එක uncountable.
ඔන්න much money කියන්නේ ගොඩාක් සල්ලි much money much busy much love I love you so much කියනෝ නේද I love you many much කියන්නේ I love you so much I love you much කිව්වත් හරි I love you much නෙන්නේ ගොඩක් so එක දාලා කියනවා මෙතන ගොඩක් so much කියන්නේ ගොඩක් ආදරය කියන දේ uncountable ගණන් කළ කියන්න බෑ ආදරය කියන්නේ හිතේ පහළ වෙන්නේ හිතේ පහළ වෙච්ච එකක් හැඟීම ඒක විශ්වයේ යුනිවර්ස් එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා right ඒක දුන්නේ කොච්චර හොඳයිද නේ වෙන එකක් දුන්න නම් ඉවරයි හොඳයි ළමයි ලියන්න දැන් මේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපිට දැන් ඔය countable level එක කිව්වේ දැන් අපි ඒ කියන්නේ uncountable level එක ළමයි කිව්වේ දැන් countable නේ uncountable අපි ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවා આવොත් මොකද කරන්නේ ඔන්න මේව ගණන් කරන්න පුළුවන් චුට්ටයි එහෙනම් අපි කෙලින්ම ගන්නවා ලියන්න few a few ඔන්න ඔය ඊට පස්සේ very few ඔවත් භාවිත කරන චුට්ටි පොඩි කෑලි ලියන්න countable noun සමග few භාවිත කරයි countable noun සමග few භාවිත කරයි ගණන් කළ හැකි නාම පදවලට මුලින් තමයි භාවිත කරන්නේ ගණන් කළ හැකි නාම පදවලට මුලින් තමයි භාවිත කරන්න ඕන මේක හොඳට මතක තියාගන්න අපි ගත්තොත් I have few friends දැන් අපි කිව්වොත් I have few friends කියලා මේකෙන් කියන්නේ මට යාළුවෝ ටිකයි ඉන්නේ මෙතන තර වගේ තමයි මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් යාළුවෝ ඕන්න ඔච්චරයි හරි දැන් මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I have a few friends එතකොට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා a few කියන්නේ පැටි චුට්ටක් වැඩි හරි ඒ කියන්නේ ස්වල්ප සංඛ්‍යාවක් අර පොඩි ප්‍රමාණයක ස්වල්ප සංඛ්‍යාවක් අපි හිතමු ළමයි පන්තියේ 100ක් ඉන්නවා අද ඉන්නේ ළමයි 40 එතකොට සාමාන්‍ය few friends කියන්නේ 40ක් ඉන්නේ ළමයි ඉන්නේ 3 දෙනෙක් few friends 3යි 40ක් වගේ අන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් හොඳට තේරුම් ගන්න හැබැයි පොඩ්ඩ තමයි ඉන්නේ දෙකේ few friends ඒක ලියාගන්න right ඊළඟට තව එකක් කියන්න ලියාගත්ත නේද හැමෝම මේක ටිකක් වෙනස් right දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්වොත් එහෙම ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි කලම් කළ නොහැකි දෙකටම කියන්නේ a lot ඊට පස්සේ මේක කාලා තියෙනවා plenty of අපමණ plenty of කියන්නේ ගොඩක් කියන අර්ථේ ලියා ගන්න මෙය ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි යන නාමපද දෙවර්ගයටම මුලින් ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද දෙවර්ගයටම මුලින් යෙදේ ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද යන දෙවර්ගයට මුලින් යෙදේ right මෙහෙම ගත්තොත් දැන් ඔය මෙහෙමයි lots of q1 lot of q1 a lot of q1 මේ ඔක්කොම එකයි
ගොඩාක් කියන අර්ථය තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ගොඩක් කියන අර්ථයෙන් කියන්නේ. මෙහෙම කිව්වොත් there are a lot of children. There are a lot of children in that school. There are a lot of children in that school. There are a lot of children in that school. ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. There are a lot of children. නේ countable එකක් මෙතන කියන්නේ children කියන්නේ countable නේ. ටිකටම ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගත්තොත් ඒ මොකම ගන්න පුළුවන් මේක. එයාලා මේක ගන්න. Plenty of there are plenty of books in the library. ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. There are plenty of books in the library. Library එකේ ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. Plenty of books. ගොඩක් පොත් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේම uncountable එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක. There is a lot of sugar. ගොඩාක් සීනි තියෙනවා. In this bottle. ලියාගන්න. ගොඩාක් සීනි තියෙනවා මේ bottle එකේ. There's a lot of sugar in this bottle. Sugar can uncountable noun එකක්. Sugar can uncountable noun. ඊට පස්සේ there is plenty of food. So food here. මෙතන ගොඩාක් කෑම තියෙනවා. Food කියන්නේ uncountable එකක්. Food කියන්නේ uncountable noun එකක්. Right? එහෙනම් මේක countable uncountable දෙකටම කියන්න පුළුවන් ළමයි. Lot of sugar, plenty of food. Right? හොඳට මතක තියාගන්න. ඕනම් plenty of නැත්නම් lot of. ඕනම් plenty of නැත්නම් lot of. මේ දෙකම හොඳට ඔලුවට ගන්න. මේක වටිනවා. උදාහරණ ලියලා ටිකක් ඔලුවට දාගන්න මේවා භාවිතා කරන විදිහ. තව ගොඩක් කියලා නිපාත වලට එන්න ඕනේ, conjunction වලට එන්න ඕනේ, preposition වලට එන්න ඕනේ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට කරන්න. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ, right? conjunction එහෙම ගොඩාක් වැදගත්. right. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම එකක් මෙන්න මේක තියෙනවා ගණන් කළ හැකි බහුවචන නාමපද වලට යොදන එකක් තියෙනවා. right. ඒ කියන්නේ countable වලට large number of ගණන් කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා ලියන්න. ගණන් කරන්න පුළුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නකොට a large number of භාවිතා කරනවා. ඔයාලට මේ මාලක මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම there are a large මේ ගොඩක් වෙලාට තියෙනවනේ. තියෙනවනම් ගොඩක් කියන අර්ථයක් තියෙනවා. අරත් ගන්න එපා. ඒක කිව්වා එකක් නෙවෙයි. there are a large number of there are large large number of students in this class. Then there are large number of students in this class. දැන් කල් දාන්න එපා මොනවා හරි බැරි නම් අදම පටන් ගන්න. මේක ලියන්න නැතුව අමාරු අර මේවා අර බග දුවන්නේ නැති කතා කියන්න එපා. අමාරුයි කියලා දෙයක් නෙමෙයිනේ අමාරු තමයි ඔක්කොම. අපි අමාරු දේ අපි ලියා ගන්න ඕනේ. නැවත නැවතත් බලන්න ඕනේ. භාවිත කරන්න ඕනේ. හරි? ඒක තමයි මෙතන කතාව. There are large number of students in this class. ගොඩක්. a large number of කියන්නේ ගොඩාක් කියන අදහස. large number of politicians දේශපාලඥයෝ ගොඩාක්. a large number of musicians line සංගීතඥයෝ ගොඩාක්. a large number of opticians line ගොඩාක්.
මේ වගේ අපිට electrician මේ වගේ large number of student large number of people ගොඩාක් කට්ටිය කියන අර්ථයෙන් හැබැයි countable විතරයි. ඒක ලියන්න. يعني මේක භාවිත කරන්න පුළුවන් මොකක් එකද? countable එක. countable එක තමයි භාවිත කරන්නේ. හරි වැදගත් එක. right? ගණන් කරන්න බැරි ඒවත් එක්ක එකක් භාවිතා කරන්න මොකද්ද? මේක ලියා ගන්න. a great deal of කියන්න ගණන් කළ නොහැකි a great deal of කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාම පදව සමග භාවිත කරනවා. ගණන් කළ නොහැකි නාම පදත් එක්ක මේක භාවිත. විශාල සංඛ්‍යාවක් කියන අර්ථයෙන්. කියන්න විශාල සංඛ්‍යාවක් කියන අර්ථයෙන්. විශාල ප්‍රමාණයක් කියන අර්ථයෙන් ගණන් කළ නොහැකි නාම පදත් එක්ක භාවිත කරනවා. හැබැයි ගොඩක් ගණන් කරන්න බෑ. අපි බලමු. එහෙම කිව්වොත් එහෙම they spent a large number of money. They spent a large number of money. A large number of money to go to candy. They spend a large number of money. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරා. සල්ලි කියන්නේ uncountable to go to candy. අර ගොඩක් ඉතින් ඔය large a great deal of කියන එක තමයි a lot of කියලා ගොඩක් අය භාවිත කරන්නේ. ලේසියි. හැබැයි countable එකම කියන එකක් තමයි a great deal of කියන්නේ. sorry uncountable. මේක තේරුම් ගන්න. I කියන්නම් a great deal of කියන්නේ uncountable එක විතරමයි භාවිත කරන්නේ. a lot of කියන්නේ countable uncountable දෙකම තියෙනවා. list එක ලියා ගන්න. list එක ලියලා මෙන්න මෙහෙම වැඩක් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා. right? deal a great deal of right? මේ බලන්න. මෙන්න මේක ඔයාලට කරන්න තියෙන පොඩි වැඩක්. මොකක්ද දන්නවද? ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ වැඩි වගේ වැඩක් කරන්න. මේකට මොකද්ද කියන්නේ? සර්වස්ත කුලිකයද මොකක්ද? ඔන්නෝම හැදුවා. right? මට හදලා ගන්න. මෙතනින් දැම්මා countable. ඒ කියන්නේ countable එක. හරි? මේක දැම්මා uncountable. මේක both දෙකටම. දැන් සම්වාදයේ වචනයක් තියෙනවනේ මෙතන. a lot of මෙතන. දෙකටමනේ countable පුළුවන් uncountable. නිකන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇඳගන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට ගන්න. right? countable එක පැත්තක් uncountable එක පැත්තක්. both ගන්න දෙකටම අයිති වෙන එක. තාල ලොකු ලිස්ට් එකක් පහලට හදන්න. ලොකුවට ගන්න. හරි? countable uncountable දෙක ගන්න. හරිනේ? එහෙම දාලා පුරවල වන්න මට. හරි. a great deal of okay. තව එකක් අපි ගමු all කියන එක. all කියන පදේ කොහොමද භාවිත කරන්නේ කියලා අපි ගමු. ලියන්න මේක. ලියන්න සියල්ලම යන අදහසින් ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි
සියල්ලම යන අදහසින් ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි. හරිද? මේවා කවුරුත් උගන්වන්නේ නැහැ. මේවා වුණාට මේවත් නැත්තම් අපිට ක්ලියර් නෑ ලැන්ග්වේජ් එක. ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි යන නාමපද දෙවර්ගයටම මුලින් යෙදේ. මුලින් යෙදේ. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් උදාහරණයක් කියන්නම් මම. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙමයි. දුවත් මෙහෙම all the money was was spent. All the money was spent. සියලු මුදල් ඔක්කොම සල්ලි වියදම් කර ලැබුවා. වියදම් කරා. ඔක්කොම සල්ලි වියදම් කරා. all the money. දැන් ඔයාලට පොඩි අවුලක් එනවා මෙතන. එතකොට සර් ඇයි was ආවේ were එන්නේ නැතුව? මෙහෙම ලියන්න. all එක uncountable නාම පදයක් යොදන විට ලියන්න. all සමග uncountable noun එකක් යොදන විට all එක uncountable noun එකක් යොදන විට ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචනෙන් තැබිය යුතුය. all එක uncountable noun එකක් යොදන විට ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචන විය යුතුය. දැන් මෙහෙම කිව්වා. all the අපි ගමු few fields ගමුකෝ. හැමලා all the few fields were present. මේක passive voice එක නෙවෙයි simple past tense එකේ non action එක. ඔක්කොම ළමයි සහභාගී වෙලා හිටියා. all the few fields were in. few fields කියන්නේ countable. අන්න ඒක මොනවද මතක තියාගන්න. right? all the few fields were. ඉතින් all things අපිට all එක ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. all the students, all the boys, all the girls ඔක්කොම ඔන්න මේ අර්ථයෙන් තමයි කියන්නේ මේක. ඒතකොට මෙතන මතක තියා ගන්න ඕන countable uncountable දෙකටම භාවිත කරන්න පුළුවන් මේක. countable uncountable දෙකටම භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔව්. එක මේක තේරෙනවද මොකද්ද ගන්නෙ? ඔය all එක මෙහෙම භාවිත කරන්න. කොටස් වලට හදලා all එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි? මෙහෙම. all of the students. ළමයින්ගෙන් all of the students. ළමයි ඔක්කොම. all of you. ඔයාලා ඔක්කොම. all of them. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම. ඔන්න ඔහොම ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර most එකක් ගන්න ඕනේ countable uncountable දෙකට. most of the students. students ලගෙන් ගොඩක් දෙනෙක්. ඊට පස්සේ most of you ඔයාලගෙන් වැඩි හරියක්. ඔක්කොම නෙවෙයි. දැන් all of the student කිව්වම ඔක්කොම. හැබැයි most of the student කිව්වත් students ලගෙන් වැඩි දෙනෙක් හොඳේ ඔක්කොම නෙවෙයි. දැන් ඕනනම් මේක ගන්න පුළුවන් මේක uncountable නිසා අපි මෙහෙම ගන්නවා. a few of students. most of you a few of students. නැත්නම් little දාන්න බෑ. a few of students කියන්නේ ළමයි ටික දෙනෙක්. a few මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. few of you ඔයාලගෙන් ටික දෙනෙක් චුට්ට දෙනෙක් පොඩ්ඩක්. ඔය ඔහොමද ඔයාලගේ most of you නේ. එම් කියනෝනේ most of you. ඔයාලගෙන් වැඩි most of the people. එම් කියනවා most of the people. දැන් හොඳට ඉගෙන ගන්න පොඩි තැන් නෙවෙයි මේවා ලොකු තැන් ඇත්ත. most of the people. මිනිසුන්ගෙන් වැඩි හරියක්. most of the people. a few of people. ඒ වගේ තමයි all of the people. all of you. good morning all of you. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.
all of the money countable uncountable දෙකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක. හොඳට කොටකට යන්න. right. තව එකක් අපි බලමු. දැන් ලොකු list එකක් තියෙන්න ඕන. right. ගමු several භාවිතා කරන්න එක. several නෙවෙයි. several යන්න කිහිපයක් කීපද මේක මීනින් එක තමයි කිහිපයක් කීපද මම සිංහලට කියන්න යන්න අර මම ලියාගන්න පුළුවන් මම අර මේකෙන් කිව්වේ මොකද අර ටිකක් මේක ඉවරයක් කරගන්න බෑ මොකද වෙලාවෙ මෙතන බලන්න පාතන දැන් බලන්න 7:37යි වෙලාව several කිහිපයක් යන්න ගාන මේ කිහිප දෙනෙක් යන අර්ථයෙන් කිහිප දෙනෙක් යන අර්ථයෙන් ගණන් කළ හැකි බහුවචන නාම පදවලට මුලින් යෙදේ. countable. වට අර තිබ්බේ අර chart එක ගහගන්න. දැන් මේ chart එකකින් දෙපැත්තට දාන්න both countable uncountable. කුලක මතකනේ කුලක පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තා. හරි. එක් ගහලා වන්න බලන්න පන්ති වුණාට පස්සේ ටක් ගාලා ඒ ටිකට දාගන්න. countable. මේක countable බහුවචනෙත් එක්ක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. countable plural. එක තමයි භාවිත. right. උදාහරණයක several boys. Several girls, several boys, several people. Several boys were අපි ගන්න පුළුවන් were wounded නේ එහෙම ගමු අපි ඒ කියන්නේ මොකද්ද several boys were wounded කියන්නේ පිරිමි ළමයි කීප දෙනෙක් තුවාල ලැබුවා passive voice එකෙන් several boys were wounded passive අහු වෙනවා මම passive උදාහරණ ගන්න බලනවා පිරිමි ළමයි කීප දෙනෙක් තුවාල ලැබුවා were wounded several boys were wounded several windows were broken. Several boys were wounded. Several windows were broken. ජනෙල් කීපයක් කැඩිලා තිබුණා. ජනෙල් කීපයක් කැඩිලා තිබුණා. කියන්නේ several windows were broken. ජනෙල් කීපයක් කැඩිලා තිබුණා. ඒකත් පැසිව් එකක්. මේකත් පැසිව් අවශ්‍ය නැහැ ඉතින්. Several people. මිනිස්සු කීප. Several people have got to කතරගම. මිනිස්සු කීප දෙනෙක් කතරගම ගිහිල්ලා තිබුණා. ඕන තරම්. මම ඔයාලට කියනවනෙත් එක මේ ලිස්ට් එක හදලා ඔයාගෙන් වාක්‍ය 3ක් එකතු කරන්න මේකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕන. ඔයාගෙන් වාක්‍ය 3ක් මේකට එකතු කරන්න ඕන. මම නෙවෙයි මම කොහොමද ඉගෙනගෙන ඉවරයි මේක. වාක්‍ය තියෙන වගකීම. මම ඉස්සරහට දෙන්න බල Google form එක අර ඔයාලට exam එකක් online කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. grammar knowledge එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකට සූදානම් වෙන්න හැමෝම. right. හරි අපි වෙන එකක් ගමු. බලන්න. another ඉවර නෑ මේ ගොඩාක් තියෙනවා. another කියන වචනේ හරි වැදගත්. ජීවිතේ එකපාරක් හරි මේව ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. ලියන්න තවත් වැඩිපුර එකක්. තවත් වැඩිපුර එකක් හෝ තවත් වැඩිපුර අයෙක්. right. තවත් වැඩිපුර එකක් හෝ තවත් වැඩිපුර අයෙක්. countable. countable නාම පදක් එක්ක විතරයි කියන ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒව එක්ක විතරයි භාවිත කරන්නේ. මේ බලන්න. මේකෙන් ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා. මෙහෙම આવොත් will you have another? Will you have another? Will you have another cup of tea? මෙහෙම આવොත්
Will you have another cup of tea? Will you have another cup of tea? What තව ටී කෝප්පයක් දෙන්නද? තව එකක් දෙන්නද? Will you have another cup of tea? what තව ටී කෝප්පයක් දෙන්නද? ඔන්න අපි තව එකක් another person වෙනත් පුද්ගලයෙක් මෙල ගත්තොත් this is broken මේක කැඩිලා this is broken මේක කැඩිලා this is broken please this is broken please give me another one මෙහෙම අර්ථයක් දෙමිතර පොඩ්ඩක් මට දෙයක් කියන්න. දැන් ඔයාලා හිතන මේක this is broken මේක කඩනවා කියන අර්ථයක් මෙතන තියෙනවා. මේක කැඩිලා කැඩලා තියෙන කියන අර්ථිකුත් මේකේ තියෙනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක කැඩිලා සාමාන්‍යයෙන් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් මේක බලන්න break කියන්නේ එකක් කැඩෙනවා කඩනවා දෙකම තියෙනවා. කැඩෙනවා කඩනවා. This is broken මේක කඩනවා කියන්නත් පුළුවන්. This is broken මේක කැඩිලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් the window is open බලන්නකෝ. මේක වෙල adjective එකනේ open කියන්නේ. adjective එක. ඒ වුණාට open කියන එක verb එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. She opens the window. ජනේලය විවෘත කරනවා නේ. හොඳ අවස්ථාවක්. එතකොට adjective එකයි verb එකයි දෙක මේ open කියන එකේ තියෙන. shut කියන එකෙත් එහෙමනේ. shut the door. දොර වහනවා නැත්නම් අපි කියන the window is shut වහලා තියෙනවා. verb එක noun එක දෙකම තියෙනවා. ඒ break එකෙත් ඒ වගේ. please give me another. ඔන්න එහෙනම් ඉතින් countable එක තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. ගොඩක් ඔය ප්‍රශ්නත් අහනවා. normal කියන බුල another person, another thing, another matter, another වෙන එකක්. දැන් වෙන කරුණා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයෙන් කියන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්නේ ගොඩාක්ම ඌමනාව තියෙන ළමයි අතර. මම දන්න මේ කෝස් එකන මෙච්චර මේ දෙවෙනි මාසේ කියලා තුන්වෙනි මාසෙට එනවා කියන්නේ. දැන් එක පැත්තකින් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙලා. දැන් මම පුළුවන් වෙලා කියන 100 නෙමෙයි. යම් මට්ටමකින් ඉංග්‍රීසි වලට ආසාව ඇති වෙනවා. මේක දිගටම තියාගන්න. ඔයාලට කෝස් ෆීස් එක සම්පූර්ණ ගත්තත් වෙන්නේ රුපියල් 6000යි. රුපියල් 6000ක් කියෙන් මෙච්චර දැනුමක් ගත්තා ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයාට මේක කරන්න බෑ. ඇක්වයනාස් ගිහිල්ලවත් බ්‍රිටිෂ් ගිහිල්ලවත් ඩිප්ලෝමාවක් කරලවත් හයි ඩිප්ලෝමාවක් කරලවත් කොහේ ඇවිද්දා කොහේ ගියත් මේක කරන්න බෑ. මොකද එනද පොතක් කියන්නේ මට තේරෙන්නේ. එනද මොකද්ද අහන්නේ? කොහෙවත් ගිහිල්ලා ඔයාට මේක තේරුම් ගන්න බෑ. එනද කියලා කියන්නේ තවත් වැඩිපුර එකක්. නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක් කියන අදහසෙන් තමයි එනද කියලා කියන්නේ. ඉවර නෑ. අපි ලියමු තව එකක්. මොකද්ද? අද අනෙත් එක්කෙනා කියන අර්ථය. right? countable noun එක තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. countable noun එක භාවිත කරන්නේ. තේරුම තමයි මොකක්ද meaning එක? අනෙත් එක්කෙනා කියන අර්ථය තමයි දෙන්නේ. others.
එනද කියන්නේ වෙනත් එකක්. පොඩි පොඩි පොඩ්ඩක් අර්ථය සමානව යනවා. right? දැන් මෙහෙම ගත්තොත් she is good. ඇය හොඳයි. But the other girl is nice, beautiful. ඔන්න කොල්ලන්ගේ හැටි නේද? She is good, but the other is nice. Other is beautiful. The other අපිට ගන්න පුළුවන් the other girl කියලා ගත්තා නම් හරි. ඇය බුද්ධිමත්. නමුත් අනිත් ගෑල්ලා මෙයා ලස්සනයි. ඇය හොඳයි අනිත් ගෑල්ලා මෙයා ලස්සනයි. She is good but the other අපි කියන්නේ මෙතන the නෙමෙයි the කියලා කියන්නේ. ඒකත් හොඳ මේ කියන vowel sound එකක් කියන නිසා. The other. She's good but the other girl is nice, beautiful, very beautiful. මේ countable ඒ කියන්නේ count එකත් එක්ක තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. ඒ ටික කොළුවට ගන්න. right? මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම some exercises are easy. Some exercises are easy, but the others are difficult. The difficult ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍ය difficult ගත්තොත් ඒක adjective එක. difficult adjective. කවුරුහරි මට කියන්නේ difficult කියන එකේ නාමපදය මොකද ළම? මම අද ඔයාලට වැඩි කතා කරේ නෑ. difficult කියන එකේ නාමපදය කියන්නේ මොකක්ද? Default. නෑ. difficult කියලා මම කියන්නේ. difficult කියන එකේ නාමපදය කියන්නේ. difficult කියන එකේ නාමපදය මොකද්ද? difficult කියන්නේ අමාරු. It is very difficult to find a good friend කියනවනේ. right? හැබැයි difficulty ගත්තොත් noun එක. අමාරුකම difficulties. ඕක difficulties කරන්න පුළුවන්. difficulties කරන්න. Some exercises are easy. සමහර exercises are lazy, but the other are difficult. අනිත් ඒවා අති අමාරු. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ others වෙන්න ඕන. අනිත් ඒවා කියන පොඩ ලොකු අර්ථයෙන් එනවා plural එක දාන්න. others right. හරිද? ඒක අර්ථය ගත්තනේ අනෙක් එක අනෙත් එක්කෙනා කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. ठीक है? අනෙක් ගෑරු ළමයා අනෙත් එක ඒ වගේ අර්ථය. right? මේකක් දෙනවනේ. ඒකත් බලන්න. අපි බලමු තව එකක්. හරි. මම කිව්වා ඔයාලට both කියන වචනේ ගන්න කියලා. ඔන්න both එකක් මම කියලා දෙන්නම්. both කියන්නේ අර මැදට දෙකම කියන අර්ථනේ. ඒකත් භාවිතා වෙනවා. අපි කියන්නේ both are correct කියනෝනේ නේ. දෙකම හරි. දෙන්නම් හරි දෙකම හරි කියලා අපි අර්ථය කියන both are correct. අහලා තියෙනවනේ මේ වචනේ නේ. both are correct කියන දෙකම හරි. both are correct. ලස්සන වචන. ඉගෙන ගන්න. both are correct. දෙකම දෙදෙනාම යන අර්ථය කියන්නේ දෙකම දෙදෙනාම යන අර්ථය. right? යන්න countable ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග යෙදේ. ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග යෙදේ. ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග තමයි යෙදෙන්නේ. ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග තමයි යෙදෙන්නේ මේක. right? දැන් මෙහෙම කිව්වොත් he has two brothers. He has two brothers. They both are
engineers. He has two brothers. Right? He has two brothers. උට සහෝදර දෙන්නෙක් ඉන්නවා. They both are engineers. ඒ දෙන්නම engineers ලා. Okay, එක අවස්ථාවක්. දෙන්නම කියන අර්ථය තමයි එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. We both අපි දෙන්නම. We both. කියන්නේ both of us කියලා කියනෝනේ මේ. දෙන්නම කියන අර්ථය both of us. අපි දෙන්නම. We both went to Colombo yesterday. We both of us went to Colombo yesterday. අපි දෙන්නම went to Colombo yesterday. Yeah. ඒගොල්ලෝ කියන අතන both of us කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Went to Colombo yesterday. ඔන්න both එක භාවිත වෙන විදිය. කියන්න තව එකක්. බලන්න වල්පල් කතා නොකර ස්පීඩ් එකේ කළත් ඉවරයක් කරන්න ඉවර නෑ. right? මේව ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ගහන්න ඔය අර වගේ chart ගහලා මේක බලන්න අර මොකද කුලක විදියට බලන්න නන්. කියන්න නන්. කියන්න කිසිවක් නෑ. කිසිවෙක් නෑ. කිසිවක් නෑ. කිසිවෙක් නෑ. කිසිවක් නෑ. කිසිවෙක් නෑ. එකක්වත් නෑ. කිසිවක් නෑ. කිසිවෙක් නෑ. එකක්වත් නෑ. යන අර්ථයෙන් ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග භාවිත කරනවා. right? මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. My brother has 3 cars. මගේ සහෝදරයට තියෙනවා 3 cars. කාර් තුනක්. sorry. My brother has 3 cars. My brother had 3 cars. I have none. මට එකක්වත් නැහැ. හරි? I have none. කලින් භාවිත කරලා නැහැ නේද? I have none. මට එකක්වත් නැහැ. හරි? මෙහෙම කිව්වා. There was none in house. There was none in house. ගෙදර කිසිවෙක් හිටියේ නැහැ. There was none in house. දැන් උනත් ගන්න පුළුවන්. There is none. There is none of this house. මේ ගෙදර කවුරුත් නැහැ. None of this house. none කියන්නේ කිසිවෙක් නැත කියන අර්ථය. none කියන්නේ කිසිවෙක් නැත කියන අර්ථයෙන් භාවිත කරන්නේ. okay? කිසිවක් නැත කියන අර්ථයෙන් භාවිත කරන්නේ. okay? And every okay ලියලි ඉවරලා භාවිත කරනකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ මේ කොච්චර වටිනවද කියලා. කියන සෑම මේ සෑම යන අදහසින් ගණන් කළ හැකි ඒකවචන නාමපද වලට මුලින් යෙදේ. මෙන්න මේක පැහැදිලිව ලියන්න. මේ සෑම යන අදහසින් ගණන් කළ හැකි. ඒ කියන්නේ countable. අංකුව countable කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. singular plural. හොඳයි. මේ ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග
ගණන් කළ හැකි ඒක වචන නාමපද වලට මුලින් යන්නේ. ගණන් කළ හැකි ඒක වචන නාමපද. ගණන් කළ හැකි ඒක වචන නාමපද සමග යෙදේ. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම. every student every students මෙන්න මෙතන හොඳ කතාවක්. knows මේ බලන්න every student knows the answer. The answer is the answer. Every student හැමෝම every කියන යෙදෙනවා නම් කතෘ ඒක වචන වෙන්නේ. every භාවිතා කරන්නේ countable noun එකේ singular form එකත් එක්ක විතරයි. මේක නීතියක් මතක තියාගන්න. මේ subject verbs agreement නෙවෙයි. ඒ 11 ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා ආයි කිසිම අවුලක්. every student ඒ 11ට එනවා ළඟදි වෙනවා. every student knows the answer. knows කියන්නේ මෙතන every student කියන්නේ singular නිසා. බලා ගන්න. every student knows the answer. Right? ඒ කියන්නේ හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම උත්තරේ දන්නවා. මෙහෙම කිව්වොත් every member had come. ඒකෙදි singular plural බෙරියන්නේ නැහැ. past tense එක නිසා අවුලන්නේ. every member had come. සෑම සමාජිකයෙක්ම පැමිණ සිටියා. පැමිණ සිටිනවා නම් සෑම සමාජිකයෙක්ම මොකද ගන්නෙ? every members මොකද ගන්නෙ? තමයි මොකද ගන්නෙ? every members has come වෙන්න ඕනේ. ඒ singular form එක has නේ. every members had come, every members has come. every members කියලා කියන්නේ මේ බලන්න countable තමයි. every members මෙතන ඉස්සකුරෙන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. every member singular විදිහට ගන්න. ඒක විශේෂ එක අපි ගන්න අර every කියන වචනේ ගන්න නිත්‍ය එක වචනයක් විදිහට. ලියන්න every පදය නිත්‍ය එක වචනයක් විදිහට ගන්න. නිත්‍ය එක වචනය තාම මම ටිකයි කරේනේ. නිත්‍ය එක වචන වලට ඊළඟට එනවා. ඒ කියන්නේ somebody, someone, something, nobody, no one මතකද කරා? ඔන්න ඒවා. ඒක ගමද everybody, everything එහෙම මතකද? නේ? everybody singular. everything singular. everyone singular. මේවා කතෘ විදිහට එතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාව ඒක වචනෙන් යෙත් තියන්න ඕන. මේක පුළුල්ව ඉස්සරහට කතා කරන indefinite pronouns singular, indefinite pronouns plural. right? එහෙනම් every කියන එක singular විදිහට තමයි ගන්න. okay. right. ඉවර නෑ ළමයි. I have not finished today also. right? And we have to go next week also. Next week again you will come across. right? Thank you very much. If you have any questions, you can text and call me. Right? Your opinions. Right? Practice spoken. Practice whatever. Speak whatever as possible as right. As far as you know. No problem. මට පුළුවන් විදියට වා කතා කරන්න. right? මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මට අර වැඩේ කරලා වන්න හැමෝම මේක ගහන්න අර කුලකේක ස්වභාවයෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. මේක ගත්තා ඔන්න ඔහොම ස්වභාවයෙන් හැදුවා. countable, uncountable. countable, uncountable both. දෙකටම භාවිතා වෙන වචන මොනවද? all, a lot of, some. countable, uncountable. countable විතරම little. uncountable විතරම few. countable විතරම few. uncountable විතරම little. මාරු කරගන්න එපා. දෙක බලලා දාන්න. countable නම් few.
uncountable na little. Right? Okay, guys, thank you very much for being with Tilina Gamage. Brush up your English. Right. Thank you very much. Oh, kata කරන්න. Then hari අපි next week කරමු. Right? No problem. Next week කරමු. Right. Thank you very much. Now have a good night, everybody.